बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी राही दोस्तों की हाल ठीक हो, खैरियत है? अल्लाह पाक खुश रखे, सलामत रवो तो बात रवो। सब तो पहला ना एक छोटी जी वीडियो आदरा ने ध्यान मारो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? सेहत भी है ठीक है? और सुनाओ, सब ठीक ठाक है? अच्छा तो मतीनो रहमान साहब तुही सुके चोर ही बने दे हाँ? हाँ जी वेख ली हूँ। मैंने एक गल सारे राइयां दसना मैनू कि इहदे नाल असी किसी नूं की विखाणदे हैं। असी अपना घाटा आपे करने हैं। खेड आ के अपनी खेड आ के असी अपने सिर 'च ही बनते हैं ना। हुण साडी ये नौजवान नस्ल है, साडी ये नौजवान नस्ल है। असी इन्हां नौजवानों नूं बजाए सीधी गल दसन ते असी इन्हां नूं गलत पासे लाणदे हैं। असी इन्हां नूं गलत लाणदे हैं। ते जिहड़ा बंदा किसे वास्ते खूह कढ़दा ना जी, ये गल दिन च बालिया जी, जिहड़ा किसे वास्ते खूह कढ़दा ना उस खूह 'च एक दिन उस आप डिगना हुंदा है। फिर उदों उहनूं बड़ी देर हो जाती है, बड़े लेट हो जाता बंदा, जदों फिर तुहाडे अपने नाल हुंदी है ना, जदों फिर तुहाडे नाल अपने नाल होवे ना, फिर तुसां सोचना है, पर उदों सोचण दा फायदा कोई नहीं। भाई सोहणिओ गल सुनो यार, असी आपस 'च इतफाक मुहब्बत प्यार पैदा करना है। असी इवें दी गल्लां करके लोकां नूं तमाशे विखाणा ना, और लोग हसदे ने साडे ते, लोग साडा मजाक उड़ांदे ने, लोग साडा मजाक उड़ांदे ने भी इन्हां की करना किसे दे नाल। ये ते आपस दे विच राइयां दे हाल है, इन्हां किसे होर दे नाल की करना है, इन्हां अपने मसले मसाइल की हल करने ने। और ये गल्लां सच्चियां ने, ये झूठियां नहीं हैगियां। जिहड़ी हकीकत होवे उहनूं तस्लीम करना चाहिए, उहनूं मनना चाहिए। जिहड़ी हकीकत होवे ना जी उहनूं तस्लीम करना चाहिए, उहनूं मनना चाहिए। ये काम गलत यार। मेरी पहला तो इस नौजवान अगे रिक्वेस्ट ते गुजारिश है यार, तू ये साडा निक्का वीर है, बच्चों वर्गा है, ये काम अच्छा नहीं हैगा। हाँ ठीक है, तुहानूं कोई बंदा नहीं पसंद, तुहानूं कोई बंदा नहीं पसंद, वो एक लेकिन हर बंदे की अपने दिल की मर्जी है ना। किसी का किसी कम्यूनिटी नाल प्यार है, किसी का किसी नाल प्यार है, किसी का किसी अंजमन नाल प्यार है, वो आपो अपना तुसीं रखो। मैं ये गल नहीं आंदा ना, मैं किसी का वकील हाँ, ना मैं किसी का वकील हाँ। मैं वकील हाँ पूरी राई कौम का। मैं गल करना पूरी राई कौम की कि इहदे नाल स्वै बेइज्जती तो इलावा कख नहीं जाएगा। और अपना भार हौला करने वाली गल है, ये अपना भार ही हौला होंदा जी। दूसरे लोग फायदा चुकते ने, दूजे लोग फायदा चुकते ने। जिन्नी देर तक तुहाडी मुट्ठी है ना बंद है ना, इसकी पावर है, इस ताकत है। जो ये खुल जानी ना इंज करके, फिर वाज़ा हो जाना है भी इस मुट्ठी 'च की है, खाली है, कुछ है इसके अंदर। इस तरह जिन्नी देर तक असां आपस दे विच प्यार मुहब्बत इतफाक पैदा नहीं ना करना, उदों तक साडे कोई काम भी ठीक नहीं होने। गल्लां ही ने जिन्नियां मर्जी असीं करदे रहिए, झूठ ही जिन्ना मर्जी बोलते जाइए, किसी राई का एक टके का काम नहीं होंदा, किसी राई का एक टके का काम नहीं हैगा, एक चुआनी का काम ने। इहदी वजह की है? इहदी वजह मेन यही है कि असीं आपस दे विचों आपस दे जिहड़े रंजिशां ने, आपस की मुखालफत बाहर निकलांगे तो असीं किसी के बारे सोचांगे ना। तो जदों आपस दे विच एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई बुगज, कोई ना कोई कहानी बनाने ते टाइम ज़ाया करना है, तो पर असां दूसरिਆਂ वास्ते या कमज़ोर तबकिਆਂ वास्ते या जिहड़े साडे नौजवान नस्ल उन्हां वास्ते की सोचना? कख भी नहीं। की दे रहे हो तुसीं मैनूं दसो? आज जिहड़ा आपां करने पे हैं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ नौजवान नस्ल ਨੂੰ ਕੀ सबक दे रहे हो तुसीं? की सिखा रहे हो नौजवानों ਨੂੰ? ये वो नौजवान नस्ल है जिहड़ा साडा आउण वाले वक्त दा सरमाया है।
ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸੋ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੌਲੇਜ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਸੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਢਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਚਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਚਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਮਤੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦਿਆਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਤੇ ਬਚਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਯਾ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਯਾ, ਅਖਤਰਾਮ ਦਸੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ, ਇਤਫਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਕਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਦਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਤ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਗੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੱਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਸੇਮ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਮਤੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਮਤੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ ਗਲਤ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੰਮ ਟੁਰ ਪਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ, ਅਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਦੀਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਸੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੰਝ ਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 11 ਨੂੰ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇ ਦੱਸਣਾ ਜੋ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਮਤੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਐਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਲਤ ਬੋਲੇ, ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਵਿਖਾਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਆਹ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਾਰ ਆ ਜੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਨਾ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਨਾ ਜੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਖਰਾਬ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਵਿਖਾਓ। ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਉਣ ਸਾਡਾ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਰਵੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆਖਣ ਵੀ ਵਾਕਈ ਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਰਾਈਆਂ ਦੀ, ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ। ਇੰਝ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਇੰਝ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਲਾ ਸਕਣਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਰਾਈ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਉੱਧਰ ਵੇਖੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 80% 85% ਅਸੀਂ ਰਾਈ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਟੁੱਕਰ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ 10% ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਤਰਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 10-15% ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਤਰਾਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹਦਾ ਇਖਤਰਾਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ, ਅੰਜਮਨਾਂ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਇਖਤਰਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਬੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਸੇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਰਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੋਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਾਜਬ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਇਖਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਖਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਅੰਜਮਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਰਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਖ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਸ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਨਸੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਤਲ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਤਫਾਕ ਕੱਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੇਖ ਹੱਸਣ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਈਆਂ ਅੱਗੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਇਖਤਰਾਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਢੋਲ ਨਾ ਵਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਕੌਮ ਮੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥਰੈਡ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-7 ਜੀਅ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 5-7 ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਦਾ ਫਸਾਦ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਜੀਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਵੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਯਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਰਾਈ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਔਰ ख़ास ਕਰਕੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ, ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਦਿਨ 'ਚ ਬਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਡੁੱਬੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਤਫਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਈ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਈ ਕੌਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। अस्सलाम वालेकुम।